Good morning, student. Yesterday we discussed conductor, insulator, and then the resistance in series. Today we discuss one more concept, that is the superconductor. So, what is meant by superconductor? The resistance of some of the conductors become नियरली झिरो, म्हणजे काही कंडक्टरचा जो रेजिस्टन्स पॉवर असतो तो पूर्णपणे झिरो येतो. बट वेन इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड अप टू अ सर्टन व्हॅल्यू मीन्स क्लोज टू द 0 केल्विन, जवळपास त्या कंडक्टरचा जो टेम्परेचर आहे तो 0 केल्विनपर्यंत जर डिक्रीज केलं तर तो कंडक्टर, त्या कंडक्टरमधील जो रेजिस्टन्स आहे तो पूर्णपणे झिरो होतो आणि सच कंडक्टर आर नोन ॲज अ सुपर कंडक्टर्स. म्हणजे अशा कंडक्टरमधून जो इलेक्ट्रिसिटी आहे किंवा करंट आहे तो इझिली फ्लो होत असतो, फास्टली फ्लो होत असतो. ओके, सो टुडे डिस्कस द रेजिस्टर्स इन पॅरेलल. पॅरेलल अरेंजमेंटमध्ये जर रेजिस्टर्स कनेक्ट केले तर नेमकं काय होते. ओके, सो लुक ॲट दिस डायग्राम. यू कॅन सी दॅट दिस द एंड ऑफ तीन resistors R1, R2 and R3. Ends of three resistors R1, R2 and R3 are connected in parallel arrangement between the ends of point C and D. C and D या दोन पॉइंटच्या मधात तीन रेजिस्टर्स हे पॅरेलल अरेंजमेंट मध्ये जोडलेले असतात. Such arrangement is known as a resistors in parallel. Okay, so V is the total potential difference between the points C and D. C and D मधील V हा total potential difference आहे. Then I1, I2 and I3 are the currents flowing through these individual resistors. I1, I2 and I3. These are the currents flowing through these resistors. Okay. Then the total current flowing through whole circuit. पूर्ण सर्किट मध्ये जो करंट फ्लो होत असतो तो टोटल करंट किती असेल. तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. इक्वेशन नंबर 1. जेवढे रेजिस्टर्स आहे त्याच्यामध्ये इंडिव्हिज्युअल जो करंट आहे त्याची ॲडिशन म्हणजेच टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट. ओके, इफ RP इज द इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स इन पॅरेलल अरेंजमेंट. RP हे टोटल रेजिस्टन्स आहे पॅरेलल अरेंजमेंट मधलं between the point C and D, then according to Ohm's law नुसार I equal to V upon RP. त्या दिवशी बघितलं आपण Ohm's law. एकतर V equal to IR किंवा I equal to V upon R. This is the Ohm's law. Okay, so I equal to V upon RP. Then I1 equal to V upon R1, then I2 equal to V upon R2 and I3 equal to V upon R3. Put these values or substituting these values in equation number 1. Equation number 1 मध्ये ह्या सर्व व्हॅल्यू जर आपण पुट अप केल्या तर इक्वेशन कसं मिळेल आपल्याला. I च्या ठिकाणी V upon RP, I1 च्या ठिकाणी V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. When we keep the V common, we got 1 upon RP equal to like this. Then we can cut this. Then we got 1 upon RP equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. This is the equation when three resistors are connected in parallel arrangement. But when if n number of resistors are connected in parallel arrangement, म्हणजे जेव्हा पॅरेलल अरेंजमेंट मध्ये n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जर कनेक्टेड केले तर इक्वेशन कसं मिळेल. 1 upon RP equal to 1 upon R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जेवढे असतील तेवढे त्या पद्धतीने प्लस 1/Rn पर्यंत. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन व्हेन the n number of registers are connected in parallel. So this is the explanation when the registers in connected in parallel. But what happens when a number of registers are connected in parallel? So first is the inverse of the effective resistance is equal to the sum of the inverse of individual resistances. जो इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स असतो त्याचं इनवर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द इनवर्स ऑफ इंडिव्हिज्युअल रेजिस्टन्स. दिस इज द ओके. The current flowing through an individual resistor is proportional to the inverse of its resistance. The current flowing through an individual resistor is proportional to the inverse of its resistance. म्हणजे I is proportional to the 1/R. And the total current flowing through the circuit is the sum of the currents flowing through individual resistance. आणि total current किती असतो तर I equal to 1/I1 plus 1/I2 plus 1/R3. म्हणजे जेवढे रेजिस्टर्स असतील त्या प्रत्येकातून जेवढा करंट वाहतो त्या प्रत्येकाची बेरीज म्हणजेच टोटल नंबर ऑफ किंवा टोटल अमाऊंट ऑफ करंट असतो. द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स इज द सेम. सर्व रेजिस्टर्स मधून जो पोटेन्शियल डिफरन्स वाहतो तो सेम असतो. जसं आपण बघितलं की रेजिस्टर्स इन सिरीज मध्ये करंट हा प्रत्येक रेजिस्टर्स मधून वाहणारा कसा असतो सेम असतो. इन पॅरलल अरेंजमेंट मध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स इज सेम. द इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पॅरलल is less than the least resistance of individual resistors. The effective resistance of resistors connected in parallel is less than the least resistance of individual resistors. म्हणजे याची जी व्हॅल्यू आहे इफेक्टिव्ह रेजिस्टर्सची जी रेजिस्टन्स आहे तो यापैकी तीन पैकी जे सर्वात कमी रेजिस्टन्स असेल त्याच्याही पेक्षा कमी असतो. एक एक्झाम्पल आपण घेऊ त्याच्यावर ते लक्षात येईल. दिस अरेंजमेंट इज यूज टू रिड्यूस द रेजिस्टन्स इन अ सर्किट. ही जी काही पॅरलल अरेंजमेंट आहे ही कुठं वापरली जाते जिथं सर्किटमध्ये रेजिस्टन्स हा कसं केला जातो कमी केला जातो रिड्यूस केला जातो अशा ठिकाणी ही अरेंजमेंट वापरली जाते. ओके. इवन if any one of the several bulbs connected in parallel becomes non-functional because of some damage to its filament, the circuit does not break as the current flows through the other paths and the rest of the bulbs light up. म्हणजे अशा अरेंजमेंट मध्ये जर बल्ब लावले गेले ओके तर समजा एखादा बल्ब जरी डॅमेज असेल किंवा एखादा जो सर्किट आहे तो जरी ब्रेक झालेला असेल तरी सुद्धा बाकी जे अरेंजमेंट मध्ये जे बल्ब्स आहेत ते काय असतात चालू असतात. सिरीज मध्ये आपण बघितलं ते तसे नसतात. सिरीज मधला एखादा जरी बल्ब ब्रेक झाला किंवा सर्किट जरी ब्रेक झालं तरी अदर लाईट अप होत नाही. आणि दॅट्स व्हाय व्हेन सेव्हरल बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पॅरलल दे इमिट द सेम अमाऊंट ऑफ लाईट ॲज दे आर कनेक्टेड इंडिव्हिज्युअली इन द सर्किट. आणि पॅरलल अरेंजमेंट मध्ये जर अशा पद्धतीने लाईट लावली तर प्रत्येक लाईट हा सेम लाईट देत असतो. तो इंडिव्हिज्युअल लावल्यानंतर जेवढं लाईट सब देत असतो जेवढं ग्लो होत असतो तेवढाच तो पॅरलल अरेंजमेंट मध्ये सुद्धा देत असतो. तर एक पॉइंट आपण म्हटलं होतं की एक एक्झाम्पल आपण घेऊ आणि त्यावरून समजेल की याची जी व्हॅल्यू असते इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्सची ती यापैकी सर्वात कमी असलेल्या रेजिस्टन्स पेक्षाही कसं असते कमी असते. सो एक एक्झाम्पल आहे. फॉर एक्झाम्पल की R1 ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे 15 ओहम. R2 ची व्हॅल्यू आहे 20 ओहम आणि R3 ची व्हॅल्यू आहे 10 ओहम. तर आपल्याला काय काढायचं आहे इफेक्टिव्ह
रेजिस्टन्स, इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स याचं आपल्याला आर पी इक्वल टू वॉट याचा वापर करायचा 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. Put these values 1/15 plus 1/20 plus 1/10. Okay. चला LCM तुम्ही कशा पद्धतीने काढता त्या पद्धतीने 60 देन 4 प्लस 3 प्लस 6 इक्वल टू 13/60. तर याचं जर फायनल तुम्ही व्हॅल्यू काढली तर ती किती निघते 4.something 4.61 also. ओके ओहम ही जी व्हॅल्यू आहे दिस व्हॅल्यू इज लेस दॅन द लिस्ट व्हॅल्यू ऑफ द रेजिस्टन्स. या तिघांमध्ये सर्वात कमी व्हॅल्यू कशाची आहे R3 या रेजिस्टन्सची आहे. याच्यापेक्षाही ती कशी निघते कमी निघते व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पॅरलल अरेंजमेंट. ओके थँक्यू.